किया कथा कहानियां इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक न आनै पूरण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर मड़ी मट भूल ना मानै तीरथ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पछानै पूरण जोत जगै घट में तब खालस ताहे न खालस जानै खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। काबिले अदब परम सन्मानयोग छतर चवर तखत दे मालक साहब सतगुरु धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी महान बख्शिश किरपालता दयालता मेरामत दा सदका जो आपां धन गुरु कलगीधर साहिब महाराज जी ने विसाखी दे दिहाड़े ते खालसे नूं प्रगट कर महाराज ने आनंदपुर साहिब दी धरती केसगढ़ साहिब दे पावन पवित्र अस्थान ते जो चोज वरताया और खालसे दा ये प्रगट दिवस समुचे संसार दे अंदर बड़ी शरधा भावना उत्साह दे नाल मनाया जा रहा है। तो आओ अज दे इस पावन पवित्र इतिहास गुरु पातशाह दी कीती हुई बख्शिश दा जिक्र करन तो पहला साहिबे कमाल कृपालू पिता बादशाह दरवेश पुत्रां दे दानी अमृत के दाते कादरे हरकार बेकसारा यार हकरा गंजूर जुमला फैज़े नूर बाजा वाले सतगुरु धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी द्वारा बख्शिश की गई फतेह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी नूं बड़ी शरधा भावना दे नाल दोवें हथ जोड़ बा अदब सीस झुकाउंदियां होयां बुलंद आवाज़ दे विच सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असीं जदों धन गुरु नानक साहिब महाराज जी की वडियाई विच भाई साहब भाई गुरदास जी होना दा लिखिया होया वारां दे रूप दे विच बचन पढ़दे हां मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। तो ये जिहड़ा निर्मल पंथ है पंथ दा अर्थ हुंदा है रस्ता और पंथ दे उत्ते रस्ते दे उत्ते तुरन वाले नूं जिवें राही कहिंदे राह ते तुरन वाले नूं इस तरह पंथ दा अर्थ रस्ता है तो उस पंथ ते चलण वाले नूं पंथी कहिंदे। तो महाराज ने जो खालसा पंथ नूं प्रगट कीता इहदी शुरुआत गुरु नानक साहिब महाराज जी तो क्योंकि जदों कोई तस्वीर बनाउणी है तां उहदा पहला एक नक्शा उहदा खाका जिन्हों आपां कच्चे रूप दे विच कह लो भी एक ड्राइंग उहदी तैयार कीती जांदी है तां पहलां उहनूं केवल ते केवल लीकां वाह के उहदा एक नक्शा तैयार कीता जांदा भी इस तरह दा मूँह महांदरा होएगा इस तरह दा डिजाइन देना उहदे तो बाद अगे रंग भरन दी गल चलदी है उहनूं अंतम छूहां देण दी गल चलदी है। तो ये खालसे दी जिहड़ी साजना आ ये गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह तो यदी घाड़त जिहड़ी है आरंभ हुंदी और महाराज ने उस जीवन नूं घड़िया और बिल्कुल इस तरह जिवें कोई पत्थर जिहड़ा आ वो किसी बुत तराश दे हत्थ विच आउंदा तां वो हौली हौली उहदे विच्चों बहुत सारा हिस्सा जिहड़ा वो छिल छिल के ला दिंदा
ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ, ਛੂਆ ਛਾਤ ਦਾ, ਹੋਰ ਸੁੱਚ ਭਿੱਟ ਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਚੰਬੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਔਰ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੇ ਗਏ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਦੀਪਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਜਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੀਚ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਵਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਚੰਦਨ। ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਂਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੈੜੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਮਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਵੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਆਖਿਆ ਦੀਪਕ, ਦੀਵਾ। ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਫਲਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈਨ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹ ਦੋ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 70,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਧੂ ਕੇ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਸੀਸ ਕਰੇ ਭੇਟਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੀਸ ਮੰਗਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੋਂ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਹੂ ਨਾਲ ਨੁੱਚੜਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ। ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੂਹੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਬੂ-ਉਲਾ ਤਰਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਡਾਇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਭ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਸੂਸ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਈ, ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੜਾਈ, ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੜਾਈ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੋ ਬਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ,
ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ 1700 ਈਸਵੀ ਸਨ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਕੱਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾਇਆ, 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਬੂ ਉਲਾ ਤਰਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਤਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲਾ ਭਇਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਪਾਈ ਮਧੁਰਾਈ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਟੇ ਵਰਗੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾਸਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਰਪਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬਾਟੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਖੱਤਰੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜੱਟ ਉੱਠਿਆ ਤੇ 5 ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। 5 ਨਾਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 5 ਸ਼ੀਂਬੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 5 ਝੀਵਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੱਟ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਨਾ ਖੱਤਰੀ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਆਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਂਬਾ ਆਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਝੀਵਰ ਆਖੇ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਕਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਕਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਾ ਕਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਦਰ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਵਰਨ ਵੱਖਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਮਰੀ ਜਾਤ ਔਰ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾऊं, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾऊं। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ,
नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो मैं डर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। पर कहंदे वही अमृत दी दात प्राप्त करके कहंदा सी, धर लूँगा एक एक को शमशीर के आगे, कहंदे सीना और दिलो चीर के रख दूंगा आगे। पहले दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। महाराज ने दातां पैदा कीतियां, रैत दित्ती 5 ककारां दी और 4 बज्जर कुरैतां। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे है तंबाकू दा सेवन नशा जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, गुरु ने आप अमृत की दात प्राप्त की। उन्होंने 5 तो मंगया बई मैनू भी अमृत की दात दिओ। आख्या महाराज असी तो आ वर कहते हुण तुहाडा वर्ण नहीं, जात नहीं, हुण तुसी खालसे हो। और इस तरह दिओ कहते जिस तरह गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने गुरु अंगद देव पातशाह नूं बनाया ना, गुरु बनाया, असी भी तुहानूं अज साजिया। और महाराज कहते मेरा कोई पुछेगा भी कलगीधर कित्थे वसदा है, महाराज कहते मेरा पता किसी ने ढूंढना होवे तो मैं इक्को ही गल कहांगा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। अज जा सानू जिहड़ी ये आइडेंटिटी मिली, ये दस्तारा महाराज ने ताज दिता, ये 5 ककारां दी दात, ये पिछे बड़ियां वड्डियां कुर्बानियां ने। साहब ने सरबंस वार दिता और ये भावना चेते रखियो, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूके सब सोख संतापे। और रहत इक्को बचन विच कह दियां, खालसे दा कर्म है जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै ब्रत गोर, मड़ी मट भूल न मानै, तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना नैक पछानै, पूर्ण जोत जगै घट में तब खालस ताहे नखालस जाने। कहते वो खालसा हो जाएगा। मड़ियां कबरां तो छड्ड जागत जोत दा पुजारी, सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु दे लड़ लगिए, गुरु वाले बणीए, खालसा रूप हो के कलगीधर दे पुत्र धीओ, अमृतधारी हो के जियो, गुरु वाले बन, गुरु दे धीआं पुत्र बन के जीवन बतीत करिए, ताकि साहिब दीआं असीसां मिलन। आप सारियां संगतां नूं खालसे दे प्रगट दिवस दीआं बहुत बहुत वधाइयां मुबारकां होण जी। होईयां भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कथा कहानियां